يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صلوات محترم، پروردگار بہت ہی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہے اپنے ضعیف اور ناتواں بندوں کو کہ مجھے پکارو، میرے سامنے دامن مراد پھیلاؤ، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ذلیل و رسوا بھی کروں گا اور واصل جہنم بھی کر دوں گا. عزیزو، گناہ سب سے ہو جاتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے. کوئی گناہ جان بوجھ کر کر دیتا ہے اور کوئی انجانے میں کر دیتا ہے. کرتے ہیں. دیکھیے، گناہ اگر ہو گیا تو اس پر فرعون بننے سے اچھا ہے کہ ہور بن جائیے. خطاؤں پر نادم ہونا یہ پروردگار کو اچھا لگتا ہے، مگر کسر سعد و یزید بن جانا یہ پروردگار کو اچھا بالکل نہیں. اور اللہ نہ کرے کوئی پروردگار کو ناراض کر دے. غلطی ہو گئی، بول چال میں غلطی ہو گئی، زبانی ہے، صرف کر گئی غصے میں. غصہ بڑی بری شے کا نام ہے. یا غلطی کوئی بھیانک ہو گئی تو غلطی سے ہو گئی تو اکڑنا کھائے. دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ پروردگار کی بارگاہ میں آؤ، معافی طلب کرو، استغفار کرو. پروردگار غفور رحیم ہے. جو پروردگار فرعون کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اگر ہم دعا کریں تو ضرور معاف کرے گا. اب جب شیطان بالکل شیطان ہو گیا، یعنی کھل کر گناہ اس کا ایکسپوز ہو گیا، واضح ہو گیا کہ یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، تو پروردگار نے کہا کہ کہاں رہے گا؟ کہا میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. دیکھیے، اس نے نہیں کہا سینما گھروں میں بیٹھوں گا، اس نے نہیں کہا کہ چائے کی دکان پر بیٹھ جاؤں گا، وہاں بیٹھتا ہوں. وہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو پہلے ہی سے مجھ سے بڑے بڑے لوگ پہنچو گے. مقدس جگہ میں بیٹھوں گا، مجلس میں آؤں گا، مسجد میں آؤں گا، مومنی کو لگواؤں گا آپس میں، تاکہ یہ محرم کا مزہ جاتا رہے. عزیزوں، یزیدیت اپنا زور لگاتی ہے، حسینیت اپنا زور لگاتی ہے. ایک صلوات ہے محمد والے محمد. تو پروردگار نے پوچھا کہ کدھر کدھر سے بہکاؤ گی؟ یہ کرم ہے پروردگار نے پوچھ لیا. تو اس بےہودی کی بےہودگی تھی تو اس نے کہا میں ہر سے اسے بہکاؤں گا. کہا نہیں، واضح کرو. کہا دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، یعنی جو 4 سمتیں ہیں، پورب پچھم اتر دکھن، شمال سے، جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے، ہر 4 جانب سے اس کو بہکاؤں گا، اور سوائے مخلص کو نہیں بہکا پاؤں گا. جو تیرے مخلصین ہیں انہیں نہیں بہکاؤں گا. ابھی بھیا آدم پیدا ہوئے ہیں، ابھی مخلص تو پیدا ہی نہیں ہوئے. یعنی آدم سے پہلے شیطان جانتا تھا کہ یہ 5 حضرات ہیں جو میں انہیں نہ بہکاؤں گا. ایک صلوات ہے محمد والے محمد کا. میں سب کو بہکاؤں گا، انہیں نہیں بہکاؤں گا. تو کہا چاروں طرف سے ہم بہکائیں گے. پروردگار کا جملہ سن لیجیے عزیزوں، پوری مجلس پر بھاگنا. کیا فرمایا؟ پروردگار نے 4 طرف سے بہکائے گا، دائیں بائیں، اوپر دائیں بائیں اور آمنے سامنے سے. کہاں؟ پروردگار نے کہا میرا بندہ گناہ کرے گا، گناہ ہو جائے گا، چاہے عمدن چاہے سہون، لیکن اگر وہ سجدے میں سر رکھ دے گا تو میں معاف کر دوں گا. ہاتھ اٹھا دے گا
غلطی ہے تو مان لے ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نہیں ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، ورنہ یہاں ہوتے جہاں میں بیٹھا ہوں آپ سے بھی گناہ ہوگا، تو گناہ ہو گیا، تو ایسے ہی جناب مولا کائنات کے عہد حکومت مہد مادلت میں بھی ایک شخص تھا علی کا چاہنے والا، اور اسے گناہ ہو گیا، چوری کر لی جناب، اس نے چوری تو کر لی مگر محبت علی نے رات بھر سونے نہ دیا، میں علی کا چاہنے والا اور چوری کر لی، تو چوری جان بوجھی کی ہوتی ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ بس کسی کے ہاتھ کسی کی جیب میں ہاتھ تک چلا گیا، بس وہی بھولے سے چلا گیا، بھولے سے تو جائے گا نہیں بھیا، بیچارے کیسی چلائے ہو گے یا پلیٹ تو جیب کاٹ لی تم نے، جان بوجھ کے ہی نہ کاٹا، رات بھر جناب وہ اپنے بستر پر سو نہ سکا، صبح ہوئی مولا کے دربار میں آیا، آواز دی علی، اب کیا بات ہے، کہا مولا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، کیا خطا ہو، کہا ہم نے چوری کر لی ہے، اچھا مولانا تو تھے نہیں مولا ہمارے، پھر ٹپٹ دیتے رکھتے، دو تین ریپٹ کھینچتے تھے ممبئی کی زبان میں، نہیں کیا کہا اس نے، مجھ سے چوری ہو گئی ہے، مولا نے کہا ارے بھوکے رہے ہوں گے، غلطی سے ہو گئی ہوگی، کہا نہیں مولا غلطی ہوتی سے نہیں ہوئی، شکم سیب تھا، حلق تک پیٹ بھرا تھا میرا، کہا ارے تو یوں ہی ہو گئی ہوگی چوری، معافی مانگ لو خدا معاف کر دے گا، خدا غفور رحیم ہے، کہا نہیں مولا عادتاً چوری کی ہے، میری عادت ہے چوری کرنا، چونکہ آپ کی محبت میرے دل میں رات میں سو نہ سکا، علی کا چاہنے والا اور چوری کر لے، تب علی نے کہا کمبر چھری لاؤ، کمبر چھری لائے، کپڑا لائے، چھری رکھا، کپڑا رکھا، اب انگلیاں کٹ گئی، جب انگلیاں کٹ گئی تو مولا سے کہتا ہے مولا اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ انگلیاں میں اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں، مولا نے کہا تیری چیزیں لے جائے چھوڑ دے، وہ انگلیاں اپنی جو صحیح ہاتھ تھا اس پہ رکھتا ہے اور کوفے کے بازار میں پہنچاتا ہے اور کہتا ہے واہ میرے مولا تیرا کیا کوئی مقابلہ کرے گا، تو اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دنیا میں بچا لے رہا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دنیا میں بچا لیتا ہے، حج جاری کر دیا تو نے میرے اوپر، خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے علی جیسا ہم کو امام بخشا، قصیدہ پڑھ رہا ہے اپنی زبان میں، کوئی آیا رات میں کہتا ہے علی آپ نے کسی کے اوپر حج جاری کی ہے، کسی کی انگلیاں کاٹی ہے، کہاں کیا ہوا، اب وہ صاحب آپ کا قصیدہ کوفے کے بازار میں پڑھ رہے ہیں، مولا نے کہا بلا کے لے آؤ، اب وہ آیا، کہا میرا قصیدہ تم پڑھ رہے ہو بازار میں نے تو تمہاری انگلیاں کاٹی ہیں، کہا مولا کیا آپ قابل قصیدہ نہیں ہے جو آپ کا قصیدہ پڑھا جائے، کیا مطلب، کہا کہ آپ جیسا رہبر جو دنیا میں آدمی کو جہنم سے بچا لے آپ کو قصیدہ پڑھنے کے قابل ہے، اس لیے میں قصیدہ پڑھ رہا تھا، مولا مسکرائے، کیونکہ چاہنے والا تھا تو مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا کمبار جی سرکار، کہا جاؤ کپڑا لے کے آؤ، کپڑا لے کے آیا کمبر، انگلیاں رکھی اور کپڑا رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی، مولا یہ 2 رکعت نماز کیوں پڑھ رہے ہو، آواز دی دیتا اللہ ہے مگر ذریعہ علی ہے، ایک سلوات پڑھے محمد مولا کائنات ہے، بہرحال تو 2 رکعت نماز پڑھی، اب جو کپڑا ہٹا تو لگا ہی نہیں کہ کچھ کٹا تھا، خدا نخواستہ کسی کو نہیں کٹ جائے،
یا کوئی گہرا زخم آ جائے جس میں ٹاکے لگانے پڑ جائیں تو مرتے مر جائے گا، ٹاکا زندگی بھر اس کا نشان رہے گا، ہے کہ نہیں ایسے؟ لیکن یہ دنیا کے ڈاکٹر اور دنیا کے جراح ہیں جن کا جوڑا ہوا نشان رہ جاتا ہے، ید اللہ کی عصمتی انگلیاں لگتی ہے تو نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ بالکل فرسٹ کلاس آپ تو کریں گے واہ واہ، آپ تو کریں گے سبحان اللہ، کیا کہنا کیا بات کہہ دی مولانا نے، لیکن عزیزو میں مولا کہوں گا، مولا اگر انگلیاں کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں، اور جوڑنا تھی تو کاٹی کیوں؟ آواز بس سمجھ لو، کاٹنا میری عدالت کا فیصلہ تھا، جوڑنا میری محبت کا فیصلہ تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال پڑھنا ہے تو پھر کیونکہ عزیزو آج ہے شب سات، جتنا فضائل سننا ہے آج ہی سن، اس کے بعد موقع نہیں ہے فضائل ہو جائے، اس کے بعد تو میں اپنی ہی پڑھوں گا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں آپ چاہے کمی ہو، لیکن میں آج اپنا موضوع یہاں پر کلوز کرنا چاہتا ہوں فضائل کا۔ عزیزان محترم، تو یہ ہے مولا، اور یاد رکھیے سب آپ کا مولا، چاہے مولا کائنات ہو، چاہے امام حسین ہو یا علیہ السلام، کوئی بھی ہو، ان کی ذات والا صفات جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ عزیزو ہمارے منہ میاں مٹھو بننے سے کچھ ہوتا نہیں ہے کہ ہم مولائی ہیں، ہم عزادار ہیں۔ کمال تو تب ہے جب دنیا کا سرچھا باقی بھی بول دے یہ جو جا رہا ہے وہ مولائی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بحیثیت ذاکر، بحیثیت خطیب آپ کو خوش کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے اپنے کو چینج نہیں کیا، اپنے کردار کو چینج نہیں کیا، اپنی روش کو چینج نہیں کیا، تو مجلس پڑھنا بھی ہمارا کام نہیں ہوگے گا۔ عزیزو ذاکری کرنا بھی ہمارا کام ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے جب مجلس پڑھنا ہمارے لیے کام نہیں دے گا، ویسے ہی فرش ادا پر بیٹھنا آپ کے لیے کافی نہ ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے کردار کو حسینی کردار نہ بنا دیا۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، چاہے کنڈے دار ہی ہم پڑھتے ہیں، مگر پڑھتے تو ہے نماز۔ ہمارا حال نماز میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، چلا گیا ذہن ڈاکٹر میشن کی دکان، چلا گیا فیاض ٹینٹ ہاؤس کا، چلا گیا بھنولی، چلا گیا اپنے پاس کے بنیاد کو، چلا گیا حسن گنج حسین گنج کیا ہے، چلا گیا آمان، ادھر ڈاؤن ڈاؤن گھوم رہا ہے۔ نماز ہو رہی ہے اللہ کی، پوری سورہ اللہ کی مولی صاحب نے ختم کر دی، ہم آباد ہی گھوم رہے تھے۔ یہ ہے ہماری نماز کا عالم۔ نماز کیا کہتی ہے؟ نماز کہتی ہے دل لگا کر پڑھو، دل لگی نہ کر۔ نماز کہتی ہے دل لگا کر پڑھو، دل لگی نہ کرنا۔ خشوع اور خضوع کا مطالبہ کرتی ہے نماز ہم سے۔ تو جب ہم سے نماز ہم کرتے ہیں، خشوع خضوع کی لگام لگا کر ہم اپنے کو پابند مسلح بناتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، بس یہ اللہ مالک ہے، ورنہ کوئی بھی مولانا مجھے لے کے آئیے، چاہے جتنا مقدس ترین آدمی ہو، وہ کہتے کہ تکبیرۃ الاحرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک ہمارے
हो नहीं सकता, गया है, अभी तो सबका जाता है, पर याद रखिए जब अली का चला जाता है, नहीं तो जो भरवाई रसूलुल्लाह को एक साहब ने नाका दिया तो फतन कि इसको लीजिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। रसूलुल्लाह ने कहा अब रसूलुल्लाह है वो, उनको तो बस क्या है, रसूल है वो। रसूलुल्लाह ने कहा जो ऐसी नमाज पढ़ देगा जो तकबीर से लेकर सलाम तक सिर्फ और सिर्फ नमाज ही में रहे जहन उसका, तो उसकी तरफ से ये मैं जो उसको मैं दे दूंगा ये नाका। कोई था ही नहीं, जैसे रसूलुल्लाह ने कहा मौला अली खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं, रसूलुल्लाह ने कहा अली बैठ। फिर उसके बाद ये ऐलान किया कौन है जो तुम्हें अलहम से लेकर या तकबीर से लेकर सलाम तक ऐसी नमाज पढ़कर दिखाए जिसका जहन इधर उधर न जाए। कोई नहीं खड़ा हुआ। जब तीसरी दफा कहा तब भी मौला कायनात खड़े हुए, कहा या रसूलुल्लाह मैं, रसूलुल्लाह ने कहा पढ़ के दिखाओ। 2 रकात से नमाज पढ़ी थी, बस 2 रकात। मौला अली ने तकबीर कही, नमाज स्टार्ट हो गई, वस्सलाम यानी सलाम आखिरी कहा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, जैसे ही कहा रसूलुल्लाह की तरफ मौला अली मुस्कुरा के देखे, कहा या रसूलुल्लाह मेरा जहन कहीं नहीं गया, या रसूलुल्लाह मेरा जहन कहीं नहीं गया, मैं हमा वक्त नमाज ही में था। और वो भी तो रसूल थे जो अली के उस्ताद थे। कहने लगे नहीं अली बताओ तुम्हारा जहन कहाँ गया था, कहाँ आप पूछ रहे तो बता ही देता हूँ कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो दूसरी रकअत थी तो मेरा जहन चला गया, मैंने सोचा आखिर नमाज तमाम करूंगा, रसूलुल्लाह ये नाका मुझे हवाले करेंगे तो इस नाके को मैं क्या करूंगा, चलो ज़िबा कराकर नहर कराकर इसको मोमिनीन में दावत कर दूंगा, मोमिनीन को खिला दूंगा। कहा गया ना, कहा या रसूलुल्लाह मेरा जहन गया तो इबादत से इबादत की तरफ गया, अल्लाह के अलावा कहीं नहीं रहता था। वो पुराना वाक़या जो तंजीम मुकातिब के मकतब में भी चीजें है लिखी हुई, आप लोगों ने बचपन में अगर तंजीम मुकातिब का मुंह देखा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मौला कायनात के किसी जंग में तीर लग गया पैर में, रसूलुल्लाह ने कहा मत खींचो, बड़ी तकलीफ हो रही है अली को, कहा नहीं खींचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो रसूल ने कहा जब अली नमाज पढ़ने में मशगूल हो जाए तीर निकाल लेना, अली को पता नहीं चलेगा। अभी तो तीर निकालना अली को पता नहीं चला, मगर चूंकि खाना खिलाना इबादत था इसलिए अली का जहन इबादत से इबादत की तरफ चला गया। और वो मशहूर वाकया कि अली ने उंगली का इशारा किया और साहिब को अंगूठी दे दी, वो तेरों के पेट में मरोड़ उठा और लोगों के ऐठन हुई और लोगों ने कहा नहीं अली का जहन तो नमाज में इधर तो साहिल की तरफ देख रहे थे। कहा साहिल की तरफ देख रहे थे, साहिल कौन था, मक्के का था, मदीने का कोई फकीर था, ताइफ का कोई फकीर था। कहा नहीं वो जिब्राईल थे, बशक्ले साहिल आए और अंगूठी में कहा कि उस साहिल की आवाज सुनी कैसे, तो ऐसे सुनी क्योंकि अली जब नमाज में होते थे तो अली का जहन अल्लाह के पास होता था, नमाज में होता था और वही कह रहा था जिब्राईल कि तेरे घर से मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। अली ने कहा जब तक अली जिंदा है तेरे घर से कोई खाली नहीं जाता था। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले अल्लाह अकबर जहन घूमने लगा इधर उधर, लेकिन फिर भी हम अपने को खुशबू की लगाम लगा कर अपने को पाबंदे मुसल्ला बनाते हैं, मगर नबी उन्हें नमाज पढ़ा रहा है जिनके न दादा नमाजी, न नाना नमाजी, न परदादा नमाजी, न
نہ خاندان نمازی، سب بتوں کی پرستش کرنے والے، سب شرابوں کے ٹھیکیدار، سب کھانا پینے والوں کی نسلیں آج کس خوشی و خضوع کے ساتھ کہہ رہی ہیں اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی یہاں والی نماز تھی کہ کوئی مولوی کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے آپ کو پڑھ نہیں، وہ نماز چشم فلک نے بھی ایسی نماز نہیں دیکھی کہ نماز پڑھانے والا نبی کریم ہے اور نماز پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں، مضبوط صحابہ ہیں جن کی 7 صفیں لگی ہوئی ہیں، اور ادھر اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ اکبر، ادھر سے فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلا، نمائندہ رحمان حسین ابن علی گھر سے باہر نکلے، صفوں کو چیرتے ہوئے حسین ایسے آگے بڑھ رہے تھے جیسے اندھیرے کو چیرتا ہوا نور آگے بڑھتا ہے۔ حسین اندھیرے کو یعنی سبوں کو چیرتے ہوئے بڑھ رہے تھے، حسین آواز دے رہے تھے سنو مفتیوں، جب میرا بچپنا صحابیت نہ روک سکی تو میرا ذکر تمہارے مفتی کیا روکیں گے۔ حسین اپنے کو پہنچاتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور انتظار کرتے ہیں، نانا ابھی قیام میں ہے، نانا ابھی رکوع میں ہے، نانا اب گئے سجدے میں۔ جیسے ہی رسول اللہ سجدے میں گئے، بیٹوا حسین ابن علی نے جست دھری اور پشت رسالت پر نشست جمائی، پٹری جما کر حسین بیٹھ گئے۔ حسین پشت رسالت پر، اور اس مقام پر ملا صالح نقشبندی حنفی اپنی کتاب وسیلۃ النجات کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ بڑی تیزی اور بڑی سرعت کے ساتھ جبریل امین عرش کی بلندیوں کو طے کر کے فرش کی پستی تک آئے، زانو دبایا، کان میں آہستہ سے کہا یا رسول اللہ اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین کو سے نہ اڑ جائے۔ یہ ملا مبین فرنگی لکھنوی اپنی کتاب وسیلۃ النجات کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا ہاتھ پہنچ گیا تھا، بازو امامت کو ٹٹول چکا تھا اور تکان دے دی تھی کہ اتار دے، پر جبریل نے آ کر روک دیا کہ نہیں نہیں ابھی آپ حسین کو نہیں اتار سکتے جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب وسیلۃ النجات کے اندر تحریر فرمایا اچھا رسول اللہ کا ہاتھ گر گیا، کتنا حسین منظر رہا ہوگا، کیسا حسین منظر رہا ہوگا، کاش کہ یہ چمکنے والا کیمرہ اس وقت ایجاد ہو گیا ہوتا تو یہ منظر اپنا لیا گیا ہوتا کہ صاحب معراج کا سر سجدے میں تھا، روح عبادت حسین کے اس پر تھی، یہ حسین منظر لے لیا گیا ہوتا تو آج دنیا کی تمام سینریاں، تمام فوٹوز بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے اس حسین منظر کے سامنے کہ صاحب معراج کا سر سجدے میں تھا۔ اچھا ہاتھ گر گیا، میں کہوں گا یا رسول اللہ اے حسین اتر آئیے، مولا کرم کیجیے گا، آپ کے نانا نے بڑی محنت کر کر انہیں مسلمان بنایا ہے، آپ کے نانا نے بڑی محنت کی ہے، جو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں یہ سب شرابوں کے ٹھیکیدار تھے۔ اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، کرم کیجیے گا، اتر آئیے نانا کی پشت سے۔ کہ آج ہی تو نہ اتروں گا، ہم نے کیوں کہ آج ہی پتہ چل جائے اس میں اصلی نمازی کتنے ہیں نقلی نمازی کتنے ہیں۔ بھیا نانا کی پشت ہے، اچھی لگ رہی ہے، بیٹھے رہیے آپ، کون منع کرتا ہے آپ کو اترنے سے؟ مگر جب نانا رہے نانیوں کے گھر، جب نانا رہے نانیوں کے گھر بیٹھیے، کون منع کرتا ہے؟ نانا آپ کے، جب نانا رہے اماں ابا کے گھر بیٹھیے، کون منع کرتا ہے؟ جب نانا رہے اصحاب کی جھرمٹ میں بیٹھیے، کون منع کر رہا ہے؟ مگر یہاں تو فریضہ انجام ہو رہا ہے، یہاں فریضہ ادا ہو رہا ہے، یہاں اللہ کی نماز ادا ہو رہی ہے اور اللہ کے پیغمبر اس چیز کو انجام دے رہا ہے، تو کرم کیجیے گا، ادھر آئیے۔ کہا تم کہہ تو صحیح رہے ہو مگر نیت میں فطور
دی. میں نے کہا مولا اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے. میں اور نیت میں خودو کہا سنو اگر نانا رہے نانیوں کے گھر میں تب بیٹھوں, نانا رہے اصحاب کے گھر یا ضرور میں تب بیٹھوں. تو یہ جتنے بکے ہوئے قلم ہیں یہ جو مفتیان اعظم وغیرہ ہیں یہ سب لکھیں گے نانا تھا نواسا کھلا رہا تھا. جا کے سنیے نانا تھا. دیکھیے ایسی آنکھوں سے سنیے مت جو کہ ہم کو خود نیند آ جائے. صلی اللہ علیہ محمد پر اور نہیں تو بتا دوں چچا مجھے بہت مانتے ہیں اور میں بھی چچا کو مانتا ہوں. سمجھ رہے ہیں مجلس کا ٹائم چینج کروا دوں گا تو باہر میں کروا دوں گا. عزیزان گرامی ہم نے رات میں نہیں رکھا ہے ٹائم, رات میں آپ نے رکھا ہے. حسین آپ کی آزاداری کے محتاج نہیں ہے, آپ ان کے محتاج ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کوئی یہاں کے ذاکر ہیں؟ ارے ہم آدم گڑھ کے ہیں. سمجھ لیجیے ہاں اس وقت تک سناتا رہوں گا جب تک میں سمجھ نہ جاؤں کہ بات پوری پہنچ رہی ہے. سو کر سونا ہمارا کام نہیں ہے, ہم تو خطیب کی تو باہر میں بھی جاتے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہاں بھائی دیکھیے اچھا خاصا تو ہر صاحب جاگ کے سنتے تھے, ان کو بھی کسی کی نظر لگ گئی ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. دل کیسے بھرتا جب یہاں پہ ہم لے رہے ہو. بڑی بڑی ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. جا کے سنیے گا بھی فجر ادا نہیں ہے. وہ سارے پورس پر بیٹھے ہیں, کہا جی تو نہ اٹھوں گا تاکہ پتہ چل جائے جس کی یہ نماز ہے اسی کا یہ نمائندہ ہے. یہاں پر نعرہ لگایا, جوڑ پڑا, تو میرا فریضہ بنتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک فقرہ نظر کروں. عزیزو کون سا کس کا سر سجدے میں ہے؟ بولیے مت کہیے نبی کا سر سجدے میں ہے. صاحب معراج کا سر سجدے میں ہے. پوچھ پر کون ہے؟ مت کہیے حسین ہے, روح مسیح ہے. حسین پوچھتے رسالت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ نبی کہتے تھے سجدے میں 3 دفعہ. 2 روایت ہے, ایک روایت یہ کہ 7 دفعہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اور ایک روایت یہ کہ 3 دفعہ کہتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. آج کتنی دفعہ بولیے؟ 70 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اور وہ قول ملا مبین فرنگی لکھنوی کے کہ وہ کہتے بڑھا کر ہاتھ گرا لیا رسول اللہ نے, اب انتظار صاحب معراج کر رہا ہے. حسین اترے, حسین اترے, حسین اترے, حسین اترے, تو سر اٹھاؤ. عزیزو جو نبی کا سجدہ حسین کا انتظار کر رہا ہے, نہیں توجہ فرمائی, نبی کا سجدہ حسین کا انتظار کر رہا ہے, تو اگر اسی حسین کے فرزند کا انتظار ہم کریں ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. حسین پشت رسالت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کا سجدہ دیسی زبان میں آپ کی زبان میں پڑھنے جا رہا ہوں. حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کا سجدہ آگے کھسک نہیں پا رہا ہے, آگے کھسک نہیں پا رہا ہے.
तुम्हारी नमाजें कहाँ जाएंगी बगैर मर्ज़ी हुसैन के। हुसैन की मोहब्बत हासिल करो। अजीजों, ये गांव है, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूँ। कभी मुर्गे को दाना चुगते देखा है? अब कोई गर्दन को हिला नहीं सकता कि नहीं, सभी देखा होगा। मुर्गे को देखा है? क्या कभी मुर्गे को दाना चुगते देखा है? कैसे टक टक ऐसे चुगता है ना। हुसैन नबी का सजदा आवाज दे रहा है। अगर हुसैन की मोहब्बत है तो सजदा सजदा है, वरना सजदा नहीं है, मुर्गे की तोड़ बनी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद पढ़े मोहम्मद वाले हुसैन को राजी कर कर नमाज पढ़ो तो नमाज नमाज है, वरना नमाज नहीं है, वही मुर्गे की टोन बनी है। अगर हुसैन को राजी कर कर नमाज पढ़ा तो तोड़ तक की नमाज बहुत दर्जा रखती है, और अगर हुसैन को राजी कर कर नमाज न पढ़ी तो फिर नमाज नहीं है, वो पत्थर का टक्कर है। अज़ीज़ान गिरामी, और नबी का सर, नबी का हाथ नीचे गिर गया। हुसैन पुश्ते रिसालत पर बैठे हुए हैं। हमारे एक उस्ताद जवादिया में थे, मैं क्या कहूँ, उनका ही जुमला है, मैं पढ़ देता हूँ। अजीजों, वो कहते हैं कि हुसैन जब बैठे थे पुश्ते रिसालत पर तो आपका चेहरा किबले की तरफ नहीं था। किबले को किबले की कोई हाजा नहीं होती। आपका चेहरा किबले की तरफ नहीं था, आपका चेहरा सहाबियत की तरफ था। है तो जाहिर बात है, कभी कभी ऐसा होता होगा कि कोई मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे हैं, आखिरी सजदे में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही के बाद सलवात पढ़ी, और सलवात के बाद कोई जिक्र आगे बढ़ा दिया, तो अब जिक्र आगे बढ़ा दिया तो एक फितरत इंसानी है, झटके से सर उठ ही जाता है। अब देखा अभी मौलवी साहब उठे नहीं, फौरन सजदा कर लिया। होता है कि नहीं होता है? तो अब आप बताइए, जहाँ रसूलुल्लाह 3 दफा कहते थे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, आज खिलाफे मामूल 70 दफा। अब कोई आपके तरह पुराने नमाजी तो थे नहीं वो सब, वो ठगा पीने वाले कब तक बर्दाश्त करते? एक उठा, देखा हुसैन है, सजदा, दूसरा उठा, हुसैन है, सजदा, तीसरा उठा, हुसैन है, सजदा। अजीजों, कल जिसको सहाबियत को हुसैन देखकर सजदा याद आ जाए, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बैठे हुए हैं। और ये बात मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, और बुजुर्गों से माफ़ी, बुजुर्ग सब जानते हैं और पाबंद मुसल्ला भी हैं और नमाज पढ़ते भी हैं। मैं लोगों से नहीं कहना चाहता, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि हुसैन हुसैन करते हो, परचम लगाते हो, सबीले लगाते हो, खुदा कबूल फरमाए और तुम्हारी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। मगर मेरा एक जुमला सुन लो, नबी 7 दफा या रवायतें 3 दफा कहते थे सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। आज कितनी दफा कहा? 70 दफा कहा सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। अजीजों, हुसैन कोई 11 साल के नहीं थे, सिन्ने बुलूग तक नहीं पहुंचे थे, जवान नहीं थे। अभी हुसैन कुल 5 या 6 बरस के थे। 7 साल की उम्र में तो नाना का साया उड़ गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, 5 या 6 बरस का हुसैन जब नबी तन्हा तन्हा नमाज पढ़ते हैं तो जिक्र इलाही में इजाफा नहीं होता। जब हुसैन शामिल हो जाते हैं तो अब जिसके दिल में हुसैन होगा वो नमाज पढ़ेगा। इसलिए मेरा मौला नमाजी था, इसलिए रूह नमाज हुसैन है, इसलिए रूह इबादत अली है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बगैर नमाज पढ़े, बगैर रोजा रखे, बगैर इन सब चीज़ों के किए हुए मोहब्बत अहले बैत काम नहीं देगी। मिंबर रसूल से कह रहा हूँ मैं, ढकोसले वाली बात होगी। मौलाना हम आपको बहुत
एक नहीं मानते। यही होगा। मैं मिसाल दूं और अगर अच्छी लग जाए तो कल से नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अभी जाने गए पाबंदी से, पाबंदी से अगले वक्त की कोशिश करें। क्या मुझे आना है कहाँ? मस्जिद पढ़ने आपके यहाँ चूड़ूपुर। चलना कहाँ से है? मोहम्मदाबाद, कोहना, जिला मऊ। तो क्या मैं यूं ही आ गया? मैं अली हूँ जो जमीन का सीना पकड़ कर पैर फैला दूं आ जाऊं? अरे उसके लिए वसाइल होते हैं ना। मैं निकला, मेरा भतीजा निकला, कहा चाचू कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं यार आशा पढ़ने जा रहा हूँ। कहा आइए मैं पहुँचाई देता हूँ। उसने मुझे अपनी बाइक पे बैठाया, मुझे मोहम्मदाबाद कोहना के रोडवेज पे पहुँचाया। रोडवेज पर बस मिली, बस ने लाकर मुझे आजमगढ़ पहुँचाया। आजमगढ़ से एक बस मिली, वहाँ से फिर उसके बाद शाह गाजर न जाने क्या क्या इसमें खाद बला पड़ा, बीच में सुल्तानपुर भी पड़ा, फिर अपने गुरु पड़ गया, अपने यहाँ पे आ गया। तो क्या मैं नहीं आ गया? नहीं, उसके लिए हमको वसाइल की जरूरत पड़ी है। तो अगर भतीजा न होता तो बाइक न मिलती, बाइक न मिलती तो बस न मिलती, बस न मिलती तो आजमगढ़ से भी बस न मिलती, और आजमगढ़ से बस न मिलती तो अमहट चौराहे पर मैं नहीं आ सकता था, और अमहट चौराहे पर नहीं आ सकता था तो मौलाना तकी से मुलाकात नहीं हो सकती थी, और मौलाना तकी आपके गांव तक मुझे नहीं पहुंचा सकते थे। अभी तो खाली जूड़ूपुर तक पहुंचने के लिए मुझे इतने वसीलों से गुजरना पड़ा। अब ये रोजा, नमाज, हज, ज़कात, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, ये सारी चीजें जो हैं ये पगडंडियां हैं करे अली तक पहुंचने के लिए। अली सरिया है जन्नत तक पहुंचने के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर हमने पाबंदी दीन नहीं की तो फिर बचना ही है कि हम अली को चाहते हैं, हुसैन को चाहते हैं। नहीं अली को हमको पाबंदी दीन होना चाहिए। हमारी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तब तो हम अली वाले हैं। वगरना पकना है हम अली वाले हैं। जो मेरा मौला, क्या आप ये समझते हैं कि विलायत अली से देसी ट्रेन का रिजर्वेशन है क्या? कि नाम किसी के हो, बिस्तर किसी के? अली की अदालतों का पहरा होगा। जो अली अपने सगे भाई, वो भी बड़े, वो भी माजाए, एक ही माँ से थे, अकील पहुंचे, कहा अली जो तुम देते हो महीना वो मेरा पूरा नहीं होता। अली ने कहा भाई ये क्या है? कहा अंगारा। का कैसा है? कहा सुर्ख। का जहन्नम का अंगारा इससे ज्यादा सुर्ख है। मैं चाहता हूँ मेरा भाई गरीब रहे, ये नहीं चाहता मेरा भाई जहन्नमी हो जाए। देख रहे आप? ये तो ये। और आखिरी बात सहमत तमाम, क्या आखिरी बात कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात के बगैर अली तक नहीं पहुंचा जा सकता। और सुनिए, अगर नमाज ही नमाज है, ले धड़ाधड़ सजदे, ले तड़ातड़ सजदे, और रोजे पे रोजे, हज पे हज, उम्रे पे उम्रा, और अगर विलायत अली नहीं है तो खुशबू जन्नत को सूंघ नहीं सकता। वो कैसे? कि मौलाए कायनात क्या है? मौला अगर मिल गए तो जन्नत मिल गई। मिसाल सुन लीजिए, मैं उतरा अमहट चौराहे पर, फर्ज कीजिए मुझे कोई लेने नहीं गया, वैसे तो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फर्ज कीजिए कि कोई मुझे लेने नहीं गया, रिसीव करने कोई नहीं गया। मैं उतरा, अब चूंकि अमहट से ये तकरीबन 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर बैठता, मैं वहां पे खड़ा था। आ गया समझ लीजिए सुबह ही सुबह, एक साहब मिले, काम में बहुत परेशान लग रहे हो, कहाँ जाना है? मैंने कहा मैं चूड़ीपुर जाना है। वहाँ फैयाज साहब का फोन आया था, मैं मस्जिद पढ़ने जा। अगर आज चांद हो गया तो 29 है और मुझे रास्ता नहीं पता है। कहा अरे कैसी बात करते, आइए मैं आपको पहुँचा देता हूँ। तो अल्लाह ने मुझे थोड़ी सी अक्ल ज्यादा दी। मैंने उनसे पढ़कर पूछा आपको
आपको रास्ता पता है? कहने लगे रास्ता तो नहीं पता है, पूछ पाछ कर। मैंने कहा मैं आपको रहबर नहीं बना सकता, जिसे रास्ता ही नहीं पता हो। लेकिन ठंडे हो गए तो बिल्कुल सुनिए का मतलब, मैं आपको रास्ता नहीं पता, मैं आपको रहबर नहीं बना सकता। अभी तो दोपहर आ गई, भूख से कम निकला जा रहा था। एक साहब मिले, कहा मियाँ कहाँ जाना है? मैंने कहा जुड़ू जाना है, खलिश यही है, अगर चांद हो गया तो चांद रात हो जाएगी, मोमिन परेशान हो जाएंगे, बस मुझे पहुंचा दीजिए किसी तरीके से। रास्ता बताया है? कहा रास्ता तो नहीं पता है, मगर आप भूखे हैं तो मेरे पास 8 मंजिल का नाश्तेदार है, मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगा। मैंने कहा देखो वहाँ जाऊँगा, खुद ही मोमिन होंगे, कुछ खिलाए पिलाएंगे, मुझे भूख की परवाह नहीं है, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ और मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, इसलिए आपको रास्ता नहीं पता। वो भी चले गए बेचारे। अजीजों से बाहर आ गई, तकरीबन दिन के 3 साढ़े 3 बज रहे थे और एक साहब और मिले, कहा कहाँ जाना है? मैंने वही कहानी सुनाई, दूर जाना है, चांद रात हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कहा कि आइए मैं पहुँचा देता हूँ। मैंने कहा रास्ता कहाँ है? कहा रास्ता तो नहीं पता है, लेकिन अगर कोई बदमाश मिलेगा तो मैं बहुत, मेरा भरोसा मजबूत है। मैंने कहा लड़ाई झगड़े वाला आदमी मैं चेहरे से भी नहीं लगता हूँ, आपने सोचा गलत है, आप जाइए और आपको रास्ता जब नहीं पता है तो मैं आपको रहबर नहीं बनाऊंगा। तो झिझला क्या कहने लगे, अरे आप किसी को रहबर नहीं बना रहे हैं, आखिर आप क्या बना है? मैंने कहा जो रहबरे कामिल खुद ही न हो वो राह बताना क्या जाने, मैं आपको रहबर नहीं बना सकता। अजीजों मैं खड़ा रहा हैरान और परेशान उस अमहर चौराहे पर कि कोई तो मिल जाए जो हमको जुड़ूपुर पहुंचा दे। पर एक नूरानी शख्सियत कम मिली। जब आफताब आलम था, पर्दा हिजाब में जाने वाला था और लैली शब जुल्फे दराज करने वाली थी, पर एक नूरानी शख्स मिला। कहा मियाँ कहाँ जाना है? मैंने कहा जुड़ूपुर जाना है। कहा और चलो मैं पहुंचाई देता हूँ। वही सवाल मैंने उनसे किया, रास्ता आपको पता है? रास्ता पता है? किसके घर जाना है? मेरी चचा के यहाँ जाना है, गौहर साहब के यहाँ जाना है, महमूद के यहाँ जाना है, डॉक्टर मीसम से मिलोगे, किसके यहाँ जाना? मेरे को ऐसे कह रहे हो जैसे रोज आते जाते हो। कहा रोज आने जाने की क्या बात है? जब मेरे यहाँ कोई अच्छी चीज बनती है हम उनको बुलवा लेते हैं, उनके यहाँ कोई अच्छी चीज बनती है वो हमको बुलवा लेते हैं। ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में, सफर में, रबी अव्वल में, तो हम ऐसा करते हैं। तो आप बताइए ऐसे को रहबर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अकल कहती है ऐसे को रहबर बनाना चाहिए। अजीजों मैं इस्लाम के चौराहे में खड़ा था, मुझे जन्नत जाना था। पहले साहब मिले, कहाँ जाना है? कहाँ जन्नत, गाँव में पहुँचा देता हूँ। रास्ता पता है? क्या रास्ता तो नहीं पता है। मैंने कहा आइए हटिए, हवा आने दीजिए। दूसरे साहब मिले, कहाँ जाना है? मैंने कहा जन्नत जाना है। क्या रास्ता पता है? क्या रास्ता तो नहीं पता है। अरे हम रास्ते में खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। हमने कहा जब आपको रास्ता नहीं पता है आप भी हटिए। तीसरा मिला, कहाँ जाना है? कहाँ जन्नत जाना है। रास्ता पता है? क्या रास्ता तो नहीं पता है। मैंने कहा आपको भी रहबर नहीं बनाऊंगा। पर एक दफा चौथा मिला, चौथा मिला, मेरा कहाँ जाना है? मैंने कहा जन्नत जाना है। कहा चलो मैं पहुंचा देता हूँ। मैंने कहा रास्ता पता है? पर रास्ता पता है? कहाँ जाना है? इल्मे आदम के यहाँ जाना है, शुक्र नूह के यहाँ जाना है, कसरे मूसा पे जाना है, कसरे यूसुफ पे जाना है, कसरे मोहम्मद मुस्तफा पे जाना है। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे रोज आते जाते हो। कहाँ रोज आने जाने की क्या बात है? जब हमारे घर में फाका होता है तो वहां से दस्तरखान आता है। नारा नारा हैदरी, 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 आवाज़ बुलंद नारे सलवात। जब हमारे घर में फाका होता है तो वहां से दस्तरखान बन के आता है। और सुनो, जब वहां वालों को हमारे घर की रोटियों की जरूरत होती है तो मेरे दरवाजे पे कभी फकीर
साहिबान मुहतरम, ये वो हजरात हैं जिनकी मोहब्बत हमारा बेड़ा पार करवाने वाली है। वगरना बकना है कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, अगर हमने अमल ऐसा नहीं किया तो बगैर अमल जब हम इस दुनिया में किसी को नहीं चाहते तो अली ये अमल को मुंह कभी नहीं लगाता। अज़ीज़ान मुहतरम, और ये करबला का मैदान है ना, आप देखिए करबला के मैदान में जब हबीब इब्न मज़ाहिर की शहादत हो गई है तो इमाम अलैहिस्सलाम रोते हैं और रो कर कहते हैं मेरा ये वो दोस्त था, मेरा वो ये सहाबी था जो एक रात में एक कुरान खत्म कर देता था। और मकाती पढ़ने को आपको अंदाजा होगा कि जब शब आशूर आई है तो असहाब हुसैनी, न कि हुसैन के खैमे से, असहाब हुसैनी के खैमों से जैसे शहद की मक्खियां भिनभिनाती हैं वैसे तिलावत कुरान हकीम और दुआओं की आवाजें आ रही थी। देख रहे हैं? तो जब करबला वाले अमल कर रहे हैं तो हमको किसने अथॉरिटी और किसने इजाजत दे दी है कि हम खाली या हुसैन कह देंगे और जन्नत मिल जाएगी? ये बड़े भाई की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम अमल पैरा ना हो, जब तक हम अपना अखलाक ना दुरुस्त करें, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ, नमाज पढ़े, हमारी नमाजें ऐसी है कि हम ही जानते हैं, लेकिन नमाज पढ़िए, खुदा कबूल करेगा मोहब्बत हुसैन के फायदे। अजीजों, करबला का मैदान और आज ये शबे साथ और आप बैठे हुए हैं किसके लिए? आप बाद अज मजलिस, बाद अज मसाइल, शब ये करिए जवान अली अकबर बरामद करेंगे, उसकी ज़ियारत करेंगे ना। करबला का वाहिद शहीद ऐसा है जिसके लिए हमीद इब्न मुस्लिम लिखता है कि जब अब्बास गए कोई बात नहीं, गिरिया हुआ, नालो शैवन हुआ, लेकिन वाहिद शहीद करबला का ऐसा है कि जब ये निकलता था तो खैमे का पर्दा कभी उठता था, कभी गिर जाता था, कभी उठता था, कभी गिर जाता था। तो लोग कह रहे थे ये क्या हुआ है? तो कहने वालों ने कहा अब हम शबीह पैगंबर अली अकबर निकल रहे हैं, ऐसा मालूम होता जैसे घर से जनाजा निकलता है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। हुसैन इब्न अली का ये फरमान मख्तल में जाता है और खूब जंग की, और यहाँ पर इमाम हुसैन बैठे हैं खैमे के पास। इमाम को महसूस हुआ कि खैमे का पर्दा हिल रहा है। इमाम उठे, आए, देखा मादरे जनाब अली अकबर, जनाब उम्मे लैला पर्दे के पास है। लैला यहाँ पर अभी मैं जिंदा हूँ, ये खैमे के घर पर क्या कर रही हो? कहा मौला मेरा बेटा रन में गया है, मैं वहां जाकर उसकी खैरियत नहीं ले सकती, मगर आपकी तो बाप है ना, आपके चेहरे को मैंने आईना बनाया है और अभी अभी मैंने देखा कि आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ था। लिल्ला बताइए मेरे लाल की खैरियत तो है? अली अकबर मिसाल में है तो इमाम हुसैन ने फरमाया लैला जाओ अपने बच्चे के लिए दुआ करो। अभी तो इमाम हुसैन दुआ कर सकते थे, इमाम हुसैन दुआ कर सकते थे, इमाम हैं, इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, जनाब ज़हरा के बेटे हैं, मगर नहीं, खुद दुआ नहीं की। हमारी माँ बहनों को सलीका सिखाया है कि अपने बच्चों को कभी बद्दुआ न देना, अपने बच्चों को कभी बद्दुआ न देना, इसलिए परवरदिगार माँ की दुआ और दुआ बहुत जल्द कबूल कर लेता है। बैतमा उम्मे लैला गई, आवाज दी शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम, सकीना मेरी लाडली, आओ। सबको बीवियों को जमा किया, हाथ उठाए, कहा मैं दुआ करती हूँ, दुआ करती हूँ, तुम आमीन कह देना। रोने वालों दुआ की होगी, उम्मे लैला ने यही दुआ की होगी, मेरे परवरदिगार मेरे यूसुफ को जल्द अज जल्द रंग से वापस कर ताकि दोबारा उसकी ज़ियारत कर सकूं, यही तो की होगी, उम्रे नूं न मांगी होगी। अभी तो न जाने कैसी तड़प थी दुआ में कि अली अकबर खैमे के दर पर आए और आकर अजीब गरीब सवाल कर लिया, बाबा प्यास मारे डाल रही है, बाबा प्यास मारे डाल रही है, अगर एक घूंट पानी पी जाता। ज़हरा का लाल इतना गरीब हो गया था
साकी कौसर का लाल इतना गरीब हो गया कि एक बूंद पानी न दे सका। आवाज दी, ये बेटे अली अकबर अपनी जबान मेरे दहर में कर दो। अली अकबर ने अपनी जबान दहने पेटर में की, फौरन खींच ली। साहिब रियाजुल कुतुब लिखते हैं जैसे ही जबान खींची, इमाम ने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों जबान खींच ली? कहा बाबा आपकी जबान में तो कांटे पड़े हैं। मैं कांटा पड़ता बता नहीं सकता। इमाम मजलूम कब से प्यासे थे, इसीलिए अपने आंसू कर रहे थे। ए शिवर इतना प्यासा हूँ, जमीन से आसमान तक सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है, तुम्हारी सूरतें नजर नहीं आ रही है। आपको किसी गम में न मौला बुलाए सिवाय हमें सैयदुल शुहदा के। अकबर को तुम्हारा घोड़े पे हुसैन इब्न अली ने बैठाया। अब कहा बेटा जाओ, बस ये मेरी अंगूठी रख लो अपने जहन में। थोड़ी देर के बाद तुम्हारे दादा अली मुर्तजा तुमको जामे कौसर से सैराब करेंगे। अली अकबर अब जो रंग की तरफ गए, सरीर तेज दौड़ता हुआ घोड़ा। अकबर को महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे गिर गया। मैंने सुबह की मस्जिद में पढ़ा, लेकिन आप तसव्वुर कीजिए फातिमा का नाम कितनी देर चला होगा। चला अली अकबर ने कह दिया बाबा मेरे सवारी के पीछे मत आइएगा। अब होता है खैमे के दर पर बैठ गए और एक दफा लड़ते लड़ते अली अकबर को महसूस हुआ कि अब हम तादेर घोड़े पर रुक न सकेंगे। तो आवाज दी बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लो। इसका मतलब ये है कि अब आने की जरूरत नहीं है। बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लो। हुसैन उठे, कभी गिरे तो अली, कभी उठे तो अली। या अली मदद, या अली मदद, या अली। ए हुसैन किस अली को बुला रहे हो? अरे नजफ के अली को बुला रहे हो या करबला के अली को बुला रहे हो? कहा मैं दोनों अली को बुला रहा हूँ। अली हल्लाल मुश्किलात बाबा अली आइए, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, अपने बेटे का बाजू संभालिए। और करबला के अली को बुला रहा हूँ। अली अकबर, अली अकबर आवाज दो, तुम्हारा बूढ़ा बाप दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तुम तक कैसे पहुँचूं? जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। अब हुसैन तब पहुँचे, हुसैन तब पहुँचे जब अली अकबर का एक हाथ सर के नीचे है और एक हाथ सीने पर है। और हुसैन ने ये मंजर देखा तो मस्तल कहते हैं हुसैन ने हाथ मला, आवाज दी या बुनैया, ए मेरे लाल, तेरे मर जाने के बाद इस दुनिया पर साथ है, हम जी कर क्या करेंगे? एक परवरदिगार हमारे पास अकबर से अच्छा कोई चीज। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। रोने वालों ऐसे रो, ऐसे रो जैसे पर्ची निकली तो हुसैन रोए थे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। माशाअल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। हुसैन ने कहा बेटा कोई आरज़ू है, कोई आरज़ू है तो बयान कर दो। तो अली अकबर ने कहा बाबा मेरे पास कोई आरज़ू, कोई वसीयत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मरने से पहले अपनी माँ उम्मे लैला का एक वजीरा देख लूं। ये रोने वाले हुसैन ने कहा अच्छा मेरे लाल, जरा तेरा पाँव सही हो गया है, कमर टूट गई है, नजरों से दिखाई देता नहीं है, सहारा मैं देता हूँ, जरा अपने पाँव का सहारा बनना। हुसैन ने एक हाथ कमर में किया, एक हाथ सर पे रखा। अब जब उठाया तो बेटे से कहा ये मेरे लाल अली अकबर मुझे जोर से पकड़ लो। अकबर ने कहा बाबा मैं आपको पकड़ नहीं सकता, बेटा को कहा सीने में पर्ची का भार अरे चलाया है।
فانسی کا پھل اکبر کے سینے میں ٹوٹا ہوا ہے. حسین نے نجف کا رخ کیا.